ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. So I repeat, the reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank play an important role in meeting the long-term funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs. These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, in addition to, of course, relying on their own resources. In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of rupees 25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on-lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to, by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. And NHB will be allotted rupees 10,000 crore for supporting housing finance companies, HFCs. Now these amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 987 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1640 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। देखिए, दिल्ली के अंदर आज 1640 केस हैं, जिसमें से 62 केसेस कल के जो पॉजिटिव आए थे उसमें ऐड करने के बाद हैं। इन 1640 में से 38 एक्सपायर हो चुके हैं और 34 जो हैं वो आईसीयू में और 6 जो लोग हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि
जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उसमें 885 आउट ऑफ 1640 885 हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। कुछ लोग कहेंगे बाकी कहाँ हैं, तो उनको हमने आइसोलेशन सेंटर या कहें कोविड केयर सेंटर्स में रखा हुआ है। सर, ऑपरेशन शील्ड के तहत लोकेशन पे देखा गया कि चलाया गया और पिछले 15 दिन में एक भी मामला नहीं है। कौन सी लोकेशन और कैसे शुरू हुआ? देखिए, हमने कुल मिलाकर मैंने जैसे बताया कि 3 जगह पर ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे अभी पिछले 15 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। दिलशाद गार्डन है, 2 जगह हो रहे हैं। 60 जगह हम कंटेनमेंट जोन बना चुके हैं 60 जगह पर। अब क्या हो रहा है कि जहाँ भी नए केस आते हैं, 2 या 3 केस होते हैं, 3 केस होते ही हम उसको कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर कर देते हैं। कारण क्या है कि अगर ये इतनी सख्ती से नहीं करेंगे तो ये फैलने के चांस है। होता क्या है कि इस एरिया से फिर दूसरे एरिया में फैल सकता है, दूसरे से तीसरे में फैल सकता है, तो उसको कंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है और वो हम कर रहे हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल सकणगे। सरकार को शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। कई जगह से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी कई तरीके की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस ले रहे हैं, जबकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे क्वार्टर की फ़ीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फ़ीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के ज़रिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1007 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 211 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5988 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5113 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 664 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾਬੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾਬੜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 18 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 38 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ 241 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।